تو وہ پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا اس پوری کائنات کو واحد ذات پنجتن کے لیے، وہ ذات پنجتن کہ جس کی محبت میں پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اس پنجتن میں سے اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اس پنجتن میں واحد ایک عصمت والی بیوی ملتی ہیں۔ کون بیوی؟ اور آج مجھے جس کا معجزہ پڑھنا ہے وہ معجزہ انہی بیوی کے بیٹے کا ہے، کیونکہ جب جناب سیدہ دنیا سے رحلت کر کے جانے لگی تو آپ نے جناب زینب سے کہا تھا میرے بعد میرا ایک بیٹا آئے گا، میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام عباس ہوگا۔ جب عباس کو آغوش میں لینا تو کہنا کہ زہرا نے سلام کہا ہے۔ کیا کہنا مرتبہ ابو الفضل العباس کا کہ جس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جسے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام کہیں۔ کیا اس ابو الفضل العباس کا کہ جس میں کائنات میں اگر پوری کائنات میں ڈھونڈا جائے کوئی علم کبھی خالی نہیں ملتا جب تک کہ عباس کی بھتیجی سکینہ کا مشکیزہ علم میں نہ لگا ہو۔ کیا کہنا اس باب الحوائج کا اور ان کے لاتعداد معجزات کا۔ یقین مانے ہمارے مانگنے میں کمی ہے، باب الحوائج کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ وہ جب عطا کرتے ہیں ایسے عطا کرتے ہیں، کسی قوم کا ہو کسی مسلک کا ہو، مانگ کے دیکھے ان سے، اگر یہ عطا نہ کریں تو کہے کہ ہاں واقعاً ہو ہی نہیں سکتا کہ توسل باب الحوائج ہو اور باب الحوائج اس کی فریاد نہ سنے۔ یہ وہ معجز نما ہیں کہ جن کی چوکھٹ پہ جانے کے بعد جسے جسے زیارت ملی، پروردگارہ میں کہتی ہوں ہر مومن کو موت ہی تب تک نہ آئے کہ جب تک زیارت باب الحوائج نہ ہو جائے، جب تک کہ زیارت ابو الفضل العباس نہ ہو جائے۔ اس زری کی زیارت کے لیے ہر مومن کی آنکھیں تڑپتی ہیں کہ کاش ایک بار مجھے باب الحوائج کرب و بلا میں بلا لیں۔ کیا نصیب ہے اس کا جو اربعین کا دن ہو اور حرم باب الحوائج میں موجود ہو، اس کی ہر حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن یقین مانے خلوص دل سے ہم کہیں بھی بلائیں باب الحوائج ضرور آتے ہیں، ابو الفضل العباس ضرور آتے ہیں۔ ایسے ایسے معجزات ہیں باب الحوائج کے، کائنات میں کسی بھی کونے سے جانے والا کوئی بھی بشر یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم فلاں حاجت لے کے گئے تھے اور سرزمین کربلا میں باب الحوائج سے یہ حاجت مانگی لیکن حاجت نہیں پوری ہوئی اور ہم لوٹ کے آ گئے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ باب الحوائج سے مانگا جائے اور معجز نما معجزہ نہ دکھائیں۔ وہ معجز نما، وہ باب الحوائج کہ جن کے لاتعداد معجزات ہیں اور ایسے ایسے معجزات ہیں کہ دیکھنے کے بعد انسان حیران و ششدر رہ جائے۔ جہاں ایمان ڈگمگانے لگے وہاں معجزات کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں ایمان میں کمی آنے لگے وہاں معجزات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ واحد معجزہ ہے جو ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے اور ہمارے ایمان میں اور بلندی آتی ہے۔ باب الحوائج کے ایسے معجزات کہتے ہیں کہ افریقہ سے جانے والا ایک قافلہ جو باب الحوائج کی چوکھٹ پہ زیارت کو پہنچا، کہتے ہیں ایک بار جب یہ قافلہ چلا، یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں صدام حسین کا دور ختم ہوا تھا اور بہت چیکنگ چل رہی تھی، بالکل کوئی سیدھے نکل کر کہیں بھی جا نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں عراق پہنچے، انہوں نے مسودہ بنایا کہ پہلے ہم نجف اشرف جائیں گے، مولا علی کی زیارت کریں گے، پھر لوٹ کر ہم واپس باب الحوائج اور مولا حسین کی زیارت کریں گے۔ کہتے ہیں جب یہ نجف اشرف کی طرف جانے لگے، قافلے میں ایک خاتون موجود تھی جن کو کئی برسوں بعد باب الحوائج نے اولاد جیسی نعمت دی تھی۔ 5 برس کی اولاد وہ ان کے ساتھ تھی جس کی منت بڑھانے وہ خاتون ہمراہ تھی۔ کہتی ہیں جگہ جگہ پہ انہیں روکا جا رہا تھا ناکوں پہ۔ کہتے ہیں ایک ناکے پہ جب روکا گیا بچہ سو گیا تھا، سب نیچے اترے، سب نے چیکنگ کروا لیا۔ اب خاتون نے کہا میرا بچہ ہے جو گاڑی میں سو رہا ہے، کہیں تو اسے ہم جگا دیں۔ لوگوں نے منع کیا کہ رہن دے، بچہ ہے اسے سونے دے۔ وہ بچہ سوتا رہا۔ کہتے ہیں جب نجف اشرف میں پہنچے اور چاہا کہ بچے کو بیدار کریں تو اب بچہ بیدار نہیں ہوتا، یعنی اس کی روح پرواز کر گئی۔
ایک بچہ اور مدتوں بعد جسے ملا ہو صدقے میں باب الحوائج کے، وہ بھی چھن جائے، اس ماں کے دل سے کوئی پوچھے کہ ماں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ کہتے ہیں ماں کی دیوانوں کی سی حالت ہو گئی، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا جائے، زار و قطار روتی ہے، کبھی در و دیوار میں سر مارتی ہے۔ قافلے والوں نے مل کے بچے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور پہنا کر اسے وادی السلام میں دفن کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دفن ہونے کے لیے ہر مومن دعا کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو وادی السلام میں دفن ہو گیا، اس کا فشار قبر نہیں ہے، کوئی سوال و جوابات نہیں ہے۔ وہ عظیم جگہ ہے کہ اگر کوئی زیارت بھی کرنے جائے تو اس سے کہا جاتا ہے ہماری قبر وادی السلام میں ضرور بنا کر آنا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جن کی قبریں وادی السلام میں بنا دی گئیں، ہم کہیں بھی کائنات میں دفن کیے جائیں، ہمیں لے جا کر ملک وادی السلام میں ہی دفن کر دیں گے۔ یہ مرتبہ وادی السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں ایک بار جب وادی السلام میں اسے دفن کر دیا، اب یہ قافلہ نجف سے کربلا کی طرف چلا۔ کربلا پہنچا، سب اپنے اپنے کمروں پہ پہنچ گئے، صبح ہوئی، سب زیارت کے لیے نکلے۔ معمور یہی ہے، ہر عالم دین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کربلا پہنچنے کے بعد باب الحوائج کی چوکھٹ پہ جاؤ، وہاں سے اجازت لو کہ ہم آپ کے آقا مولا حسین کی زیارت کو جا رہے۔ جب باب الحوائج اجازت دیتے ہیں تب سب مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ سب باب الحوائج کی چوکھٹ پہ جانے لگے، سب نے کہا کہ تم بھی ہمارے ہمراہ چلو، لیکن وہ ماں کہ جس کا دل ٹوٹ گیا ہو، وہ ماں کی جو ایک قیمتی چیز اولاد جیسی قیمت اپنے ہمراہ لائی ہو اور وہ اولاد چھن جائے تو وہ ماں کیا کرے؟ کہا جواب میں ماں نے کہا میں نہیں جاؤں گی باب الحوائج کی چوکھٹ پہ، اس لیے کہ میں منت بڑھانے آئی تھی باب الحوائج کے پاس، اور باب الحوائج نے مجھ سے میری وہ منت ہی لے لی، تو میں کس لیے جاؤں گی؟ میں زیارت پہ باب الحوائج کے نہیں جاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ وہاں رکے لوگ، زیارت کر کے واپس آ گئے جب یہ خاتون نہیں گئی۔ دوسرا دن آیا، یہ ہوا زیارت کر کے اب ہم یہاں سے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ عورت جو موجود تھی قافلے میں، وہ گئیں، جا کر انہوں نے سمجھایا، کہا مقدر سے زیارت باب الحوائج ملتی ہے، یہ حقیقت ہے جس کا مقدر بلند ہو باب الحوائج اسے ہی اپنی چوکھٹ پہ بلاتے ہیں، کیونکہ زوار ہر کوئی نہیں ہو سکتا، زوار وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں باب الحوائج سے ملنے کی تمنا ہے اور باب الحوائج اسے طلب کریں۔ کہتے ہیں جب یہ کہا، خاتون نے آ کے سمجھایا، اس کے ذہن میں آیا، یہ اٹھی اور ذریعہ باب الحوائج کی طرف چلی، لیکن جب اسے ذری نظر آئی، اس کا دل زیادہ بہتر جانتا ہوگا کہ جب دل میں تڑپ ہو اور چاہنے والا دکھ جائے، وہ بھی ایسا آقا کہ جو لمحے میں عطا کرنے والا ہو، تو پھر وہ خاتون کیا کرتی؟ کہا فقط گلا اور شکوہ کرنے لگی، زری سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہتی ہے باب الحوائج میں تو مراد بڑھانے آئی تھی، لیکن وہ منت نہ رہی، اس منت کو میں وادی السلام میں چھوڑ آئی ہوں جسے میں بڑھانے یہاں تک آئی۔ کہتے ہیں زار و قطار رونے لگی، یہ روتی جا رہی ہے زار و قطار، اچانک سے اس نے محسوس کیا کہ اس کے شانوں پہ کوئی ہاتھ آیا، ننھا سا ہاتھ، جو اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس کا 5 برس کا بچہ اس کے ہمراہ کھڑا تھا، وہ بچہ کہ جو وادی السلام میں دفن ہو چکا تھا۔ یہ حقیقت ہے جب دینا چاہے باب الحوائج تو موت بھی ایک بار پلٹ جایا کرتی ہے۔ حکم باب الحوائج سے صلوات پڑھے بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتی ایک بار ماں نے بچے کو دیکھا، یقین مانے وہ ماں کا قلب سمجھ سکتا ہے کہ کھوئی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز کھو جائے، مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، نہ کہ وہ اولاد جیسی نعمت۔ ایک بار ماں کو دیکھی، ماں نے سینے سے لگا کر اسے پیار کیا اور پیار کرتے کرتے کہنے لگی کہ میرے لال تم چلے گئے تھے، میں تمہارے بغیر کیسے جیتی۔ بچے نے ایک جملہ کہا،
वादी उस सलाम में मौजूद तो था अम्मा, पर बार बार आपको याद करके रोता था कि मलक आए और मलक ने कहा कि बाबुल हवायज का हुक्म है कि इस बच्चे को ले जाकर इसकी माँ से मिला दो, इसलिए कि इसकी माँ मुसलसल बाबुल हवायज से तवस्सुल कर रही है, मुसलसल बाबुल हवायज से गिरिया उजारी कर रही है। ये सुनना था कि मुझे ला के यहाँ छोड़ दिया। कहते ये काफिला अब वतन न जाकर वापस नजफ गया। जब नजफ पहुंचा, मोजिजा देखें ऐसा आका कायनात में किसे मिला कि जैसे आका हम शिया ने हैदर कर्रार को मिले, कि हमें अता करने वाले ऐसे ऐसे आका हैं। कहते हैं जब नजफ पहुंचे और एक बार कब्र खोदी गई कि देखा तो जाए कि मंजर क्या है, कब्र खोदी गई। जब वो तख्ता हटाया गया तो देखा कब्र में वाहिद कफन बचा था, न लाश थी न वो मैयत थी जो दफन की गई थी। ये जब अता करते हैं तो क्यों ना वो दफन हो चुका हो, अगर वापस देना है तो हुक्म बाबुल हवायत से वापस मिल जाया करती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इनसे वाहिद तवस्सुल होना चाहिए। ज़रूरी है कि हमारा अकीदा बुलंद हो। जितना पाक अकीदा होगा, ये कब बुलंद होगा? ये तब बुलंद होगा जब हमारी रूह इतनी पाक और पाकीज़ा होगी कि हमारी रूह में वो पाकीज़गी आ जाए कि ये पाक नफ्स हमारे दिल में रहने अता करने वाले हैं। ला तादाद मोजज़ात, अगर मोजज़ात बयान किए जाएं कई रोज़ गुजर जाएगा लेकिन मोजज़ात बाबुल हवायज ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर लम्हे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वक्त और हर लम्हा ऐसा होता है जिसमें कहीं ना कोई मोजज़ात ज़रूर होते हैं। और ये मोजज़ा ही है कि हम सबका ईमान पुख्ता होता जाता है कि वो बाबुल हवायज हैं जिनके लातादाद मोजज़ात हैं। जब भी इनसे मांगो ये बे इंतहा अता करते हैं। कहते हैं दौर तब का कि जब हिंदुस्तान का बादशाह नादिर शाह दुर्रानी एक बार पहुंचा, जिसका वजीर नादिर शाह दुर्रानी का वजीर शिया ने हैदर कर्रार था, नाम था मेहदी। कहते हैं जब ये नजफ ज़ियारत को पहुंचा तो उसने कहा यही करीब में इनके बेटे मौला हुसैन की भी ज़री है, क्यों ना करबला चलें और आपको वहाँ मौला हुसैन की भी ज़ियारत कराएं। कहते हैं वो मेहदी लेकर नादिर शाह को एक बार करबला पहुंचा। जब करबला पहुंचा तो उसने नादिर शाह को बताया ये कब्र हुसैन इब्न अली है, ये उसकी कब्र है जो रसूल का नवासा था। ला तादाद मोजज़ात रखते हैं ये, हम मौला अली के बेटे हैं ये, और ये वो हुसैन हैं कि इनका एक दो फर्जंद इनके हमरा ज़री में मौजूद है। एक अली असगर जो 6 माह का बच्चा था, जिसके गले पे तीर लगा, वो सीने पे मौजूद है, और वो अली अकबर जो हम शक्ल पैगंबर था वो दाहिनी जानिब मौजूद है, और पाई का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर मौजूद है। सब यहाँ 72 मौजूद हैं और यहाँ पर सब शहीद मौजूद हैं। ये अगर एक बार मेहदी ने कहा कि इनके एक भाई और हैं जिनकी मज़ार जिनकी कब्र दरिया के किनारे है, चल उनकी तुरबत पे भी चलते हैं। कहते हैं जब एक बार नादिर शाह दुर्रानी पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने एक सवाल किया, क्योंकि बादशाह है उसके दिमाग में सवालात आते जा रहे हैं। कहता है मुझे समझ में नहीं आया, जब सब वहां हैं तो ये एक भाई यहाँ क्या कर रहे? जब सब वहां मौजूद, बेटे वहां मौजूद, बच्चे वहां मौजूद, सब मौजूद है, हत्ता कि दोस्त वहां मौजूद, अंसार वहां मौजूद, तो ये एक भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया। लाख मेहदी समझाता रहा कि ये गैज़ के परवरदिगार हैं और ये इनके लश्कर के लंबरदार थे।
ये लश्कर के अलंबरदार थे और इनका अलम झुका नहीं कभी भी। अलम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, क़यामत तक बुलंद रहेगा। और रोज़े महशर, महशर के मैदान में भी लहरा कर कहेगा कि मैं अलम बाबुल हवायज हूँ। जो जो फरेरे में आ गया सब महफूज हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। कहते हैं कि एक बार लाख समझाया, उसके समझ में नहीं आया। इसी असना में एक शोर उठा। जब शोर उठा तो नादिर ने अपने वजीर से कहा, देखो जरा कैसा शोर है। मेहदी गया, उस एक नौजवान का हाथ पकड़ कर लेकर आया। नौजवान जब करीब पहुंचा तो नादिर शाह ने पूछा कि बताओ क्या वाकया है, क्यों इतना शोर है और तुम इतने गिरिया क्यों कर रहे हो। उसने जवाब देकर कहा कि मैं यहीं करबला के करीब के एक अतराफ में एक गांव है जहां का रहने वाला, और मेरे यहाँ का मामूर है कि जब भी हमारे यहाँ शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन दोनों घर न जाकर सबसे पहले दुल्हन रुखसत करके बाबुल हवायज की मज़ार पर लाई जाती है, और यहाँ जब तुरबत पे आती हैं तो दूल्हा और दुल्हन दोनों तवाफ़ बाबुल हवायज की तुरबत का तवाफ़ करते हैं और वफा और अहद लेते हैं कि हम बाबुल हवायज के सदक़े में एक दूसरे के लिए ता जिंदगी वफादार रहेंगे। क्या कहना उसका कि जिसकी वफा की कसम खाकर पूरी जिंदगी गुजार दी जाए, उस वफा के परवरदिगार का क्या कहना। कहा हम अहद लेते हैं, तो कहा माजरा क्या है। कहने लगा मैं अपनी दुल्हन को, आज मेरी शादी थी, दुल्हन को रुखसत करके और मैं यहाँ ला रहा था, रास्ते में राहजनों ने मेरा सारा सामान लूट लिया। यही नहीं, मेरी जौजा को भी हमरा ले गए। अब मैं अपनी जौजा के लिए फरियाद लेकर बाबुल हवायज के पास आया हूँ कि बाबुल हवायज, मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे देंगे, लेकिन मुझे मेरी जौजा चाहिए। आपके पास आ रहा था और आपसे बढ़कर कायनात में कोई अता करने वाला नहीं। मुझे आपकी मज़ार से, आपकी तुरबत से अपनी जौजा चाहिए, इसी वक्त मुझे अपनी जौजा चाहिए। तो नादिर ने कहा मुझे इलाका बताओ, मेरे साथ बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है, मैं लश्कर को भेजकर तेरी जौजा को बुलवा लेता हूँ। हंसकर उस नौजवान ने कहा कि सुनो नादिर, सुनो, तू जो कोई भी है, क्योंकि वो नौजवान जानता नहीं था। उसने कहा तू जो कोई भी है, मैं अपना तवस्सुल लेकर बाबुल हवायज के पास आया हूँ, लूंगा मैं इन्हीं से, किसी और से नहीं लूंगा। अकीदा ऐसा होना चाहिए कि जब भी लूंगा इन्हीं से लूंगा, जब भी लूंगी इन्हीं से लूंगी, किसी और से नहीं लूंगी। अकीदा तो इतना बुलंद हो, क्योंकि पता होना चाहिए ये अता करने वाले हैं। ये जब अता करते हैं तो हकीकतन कायनात देखती रह जाती है और ये अता कर देते हैं। दुश्मन की ज़बानें चुप रह जाती हैं, ये अता कर देते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं, ये अता कर देते हैं। और इसी के साथ दुआ भी करते चलूं कि परवरदिगारा, जिनके ज़रिए ये अय्याम के दिन, ये ऑनलाइन ये मजलिसें बरपा हैं, उनके घर में भी बाबुल हवायज के फरेरे का साया रहे। परवरदिगारा, ऐसे ही दिन पे दिन ये अय्याम, ये मजलिसें घर घर बपा हों। रब्बे जलील, एक रोज़ वो हम लोग भी देखें कि जब हर घर के छतों पर बाबुल हवायज का अलम सजा हो। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। कहते हैं जब ये जवाब दिया तो नादिर को गुस्सा आ गया और उसके वजीर ने कहा मेहदी ने, तुम नहीं जानते ये हिंदुस्तान का बहुत जाबिर बादशाह है कि तुम जिससे ऐसे कलाम कर रहे। कहता मैं ऐसी चौखट पे खड़ा हूँ, यहाँ मैं किसी से खौफ नहीं खाता। ये वाहिद एक मुल्क का बादशाह है, ये तमाम खिलकत के बादशाह की मज़ार है, हम जहाँ खड़े हैं। सलवात पढ़े। कहते हैं ये सुनना था। नादिर ने गुस्से में आके कहा कि सुनो, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, शाम तक अगर तेरी जौजा नहीं आ गई तो अब मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा, क्योंकि उसका अकीदा बाबुल हवायज पे नहीं था। वो बार बार बहस करता जा रहा था, शाम तक मैं अगर तेरी जौजा नहीं आई तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। अब ये पहुंचा वापस
तुरबत पे मौला के। अब और गिड़गिड़ा के दुआ करने लगा, मौला अब तक माल गया, बीवी गई, जौजा नहीं, अब मेरी जान पर भी आन पड़ी है, अब तो इमदाद को आ जाओ बाबुल हवाइज। ये रो रो कर दुआ करने लगा। कहते हैं फिर शोर उठा। जब फिर शोर उठा तो नादिर ने फिर वजीर को भेजा, जाओ देखो क्या माजरा है। अब जो वजीर गया तो लौट कर चीखता हुआ आया, कहता है जौजा और शौहर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तुरबते बाबुल हवाइज का तवाफ कर रहे हैं और शुक्रिया अदा करते जा रहे हैं। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहते हैं कि नादिर शाह ने कहा बुला के ले आओ, माजरा क्या है, आखिर कैसे क्या हुआ। अब जो बुलाया गया वो नौजवान आया तो कहा मैं तुझसे नहीं पूछूंगा, अब तेरी जौजा बताएगी। जौजा ने बताना शुरू किया, जहां तक उस नौजवान ने बताया था वहां तक जौजा ने बताया। और उसके बाद जौजा ने कहा सब मुझे लेकर। अब सबसे पहले अपनी इज्जत का ख्याल आया। ऐसी होती हैं इज्जतदार घराने की बेटियां कि जब अगर तो सबसे पहले अपनी इज्जत का खौफ करती हैं कि हमारी इज्जत महफूज रह जाए। कहती है कि मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा था और मैं ये सोचती जा रही थी कि खुदा ना करे अगर इज्जत चली गई तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी, कि एक बार मुझे ख्याल आया कि मैं तो बाबुल हवाइज के पास जा रही थी ना, क्यों ना मैं मौला अब्बास को पुकारूं। अब याद रखें पुकारने का भी सलीका होता है। कहते हैं एक बार उसे याद आया, उसने रुख किया करबला का, बाबुल हवाइज की जरी के तरफ रुख करके उसने एक जुमला कहा, या मौला अब्बास आपको आपकी बहन बीबी ज़ैनब का वास्ता कि मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। कहती है ये कहना था कि अचानक से एक घुड़सवार आए और लम्हात में जितने मौजूद थे सबको खत्म कर दिया। लम्हे में ऐसा लगा जैसे बिजली की तरह चमके और सब खत्म हो गए। और मुझसे कहा चलो मेरे हमरा चलो, और मुझे ला के जरिए बाबुल हवाइज के पास छोड़ दिया। वो नादिर शाह जो अब तक सोच रहा था पता नहीं ये हुसैन के भाई हैं या नहीं, एक बार खड़ा हुआ और खड़ा होकर बुलंद आवाज में कहता है मैंने मान लिया कि तुम भी मौजिज नुमा हो बाबुल हवाइज, तुम्हारे मौजिजे का क्या कहना। सलवात पड़े मोहम्मद। तो वो बाबुल हवाइज कि जिनके मौजज़ात की कमी नहीं, उस बाबुल हवाइज के कल्ब के चैन को सकीना कहते हैं। सकीना कहते हैं आलिम दीन भी पढ़ते हैं और रावियों ने न जाने कितनी किताबों में इस रवायत को लिखा कि मौला हुसैन ने फरमाया मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना ना हो। में क्या कहना मोहब्बत सकीना का। और इमाम हुसैन की गले की तावीज़ का नाम सकीना है। करबला से पहले मदीने में सकीना कभी ज़मीन पे नहीं चली। ये वो शाहजादी हैं, कहते हैं कभी मौला हुसैन की गोद में, कभी मौला अब्बास की गोद में, कभी सैयद सज्जाद की गोद में, कभी जनाब अली अकबर की गोद में, ये किसी ना किसी की गोद में रहा करती थी। और जब रात होती तो मौला का सीना होता और ये नन्ही सकीना होती। कहते हैं क्या कहना उसका जो हुसैन के सीने पर सोने वाली, कि जिसके सीने पे सोने से मौला हुसैन को चैन और सुकून मिलता था। उस सकीना पे बाद करबला वो जुल्म ढाए गए कि जुल्म की इंतहा कर दी गई। 4 बरस की बच्ची है और जुल्म सतम इतना है कि करबला से जो जुल्म शुरू हुआ, कभी गोशवारे छीने गए, कभी तमाचे लगाए गए। ये वो सकीना है। कहा था ना बीबी ने अशकिया रुक जा, मैं तुझे खुद उतार कर गोशवारे दे दूंगी, लेकिन उसने सुना नहीं और गोशवारे खींच कर उतारे। ये वो सकीना है जो जुल्म से तम बर्दाश्त करते करते एक बार कहते हैं जब सकीना शाम के बाजार में पहुंची और बाजार तैयार है, अचानक से सब नेज़ों के सर बराबर से लाए गए और मौला हुसैन
हुसैन का सर सकीना के बराबर में आया। सकीना को जब बाबा का सर दिखा तो सकीना ने बाबा का सर बड़ी मुद्दतों बाद देखा। देख कर कहती हैं, बाबा तुम जैसी अब सकीना भी हो गई। ए बाबा देखो तुम्हारे होठ कटे हैं, सकीना पे भी जुल्म हुए। ए बाबा तुम लहू लुहान हो, सकीना भी लहू लुहान है। ए बाबा शिमर से बहुत डर लगता है। फिर कहती है, बाबा मुझे अपना चचा अब्बास बहुत याद आता है। सकीना सरे हुसैन से बयान करती जा रही। पूरा मसायब नहीं पढ़ूंगी, वाहिद ये मसायब सुन ले कि जब सकीना कैद खाने में पहुंची, रात की तारीकी है, सकीना परेशान है। कहती एक बार सकीना ऐसा अंधेरा कैद खाने में कि जिस अंधेरे में खुद को अपना हाथ भी नजर नहीं आता था। कहती अंधेरे में सकीना एक बार भैया सज्जाद के करीब आई, बेड़ियों को हिलाया, हिला के कहती हैं, भैया सज्जाद सकीना कुछ पूछने आई है। सैयद सज्जाद ने शफ़क़त का हाथ फेरा और फेर कर कहा, पूछो मेरी बहना, क्या पूछना चाहती हो? भैया ये बताओ प्यास की कितनी किस्में हैं? सैयद सज्जाद ने कहा, बहन 3 किस्में हैं। कहा, भैया पहली कौन सी है? बहन कहती जा रही है, सैयद सज्जाद जवाब देते जा रहे। कहा, पहली किस्म वो है कि जब ज़्यादा प्यास लगती है तो हलक में कांटे पड़ने लगते हैं। एक बार सकीना ने करबला का रुख किया, हाय भैया अकबर तुम्हारे हलक में कांटे पड़ गए थे। हाय मेरा भैया प्यासा कितना था, हाय मेरा भैया अकबर। कहा, भैया दूसरी किस्म क्या है? सैयद सज्जाद ने कहा, बहना दूसरी किस्म वो है कि माही के मानिंद, जैसे मछली को पानी से निकाल दो, माही के मानिंद कभी जबान बाहर करती है होती है, कभी जबान अंदर जा जाती है शिद्दत प्यास से। एक बार सकीना ने रुख किया फिर करबला का, है भैया असगर तेरी हालत ऐसी ही थी, कभी जबान बाहर निकालते थे, कभी जबान अंदर कर लेते थे। हाय मेरा भैया असगर किस कदर प्यासा था। कहा, भैया और बताओ तीसरी किस्म कैसी है? कहा, बहन सकीना तीसरी वो किस्म है जिसमें गोश्त हड्डियां छोड़ने लगता है। एक बार सकीना ने एक जुमला कहा, ए भैया सज्जाद अब सकीना की हड्डियां गोश्त छोड़ने लगी है। ए भैया सज्जाद सकीना न जाने कब की प्यासी है, प्यास अब हड्डियों में उतर गई है। हाय वो सकीना रात आई, बाबा को याद करते करते, कहते हैं कि बाबा को याद करते करते एक बार सो गई और सोई, अब जो उठी तो चीखने कर रोने लगी, हाय मेरा बाबा आया था। ए फूफी अम्मा अभी मुझे लेने मेरा बाबा आया था। ए अम्मा अभी मुझे लेने मेरा बाबा आया था। ये सदा यजीद तक पहुंची। एक बार यजीद ने कहा, जाओ इस बच्ची को इस बाप का सर दे दो, हक से बताइएगा किसी बेटी को बहलाने के लिए उसके बाप का सर दिया जाता है। हाय रे गुर्बत सकीना। बाबा का सर आया, बाबा का सर मिला, सकीना ने लेकर लब पे लब रखे। हे बाबा बड़े जुल्म किए गए। हे बाबा बैन करते करते रबाब ने समझा बच्ची सो गई है। अब जो रबाब करीब गई, आहिस्ता से सर लिया और सर लेके जो नब्ज पे हाथ रखा तो रबाब को गशा गया एक जुमला कहकर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए सकीना गरबत में मुझे छोड़ गई, हाय कोई रबाब से पूछ
پوچھو کہ جس کا والی و وارث کربلا میں، ایک بچہ کربلا میں، اور شام میں سکینہ بھی ساتھ چھوڑ دے، ہائے وہ رباب اب کس کے سہارے جیے، کوکھ جلی مار بھاب، قید خانے میں قیامت برپا تھی، سب بیویوں وہ سکینہ وہ مصیبتوں کی صدائے بلند کر رہی تھی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا کہ اس مجلس کو قبول فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا کہ یہاں جتنی آنسو بہے ہیں، جہاں جہاں بھی جو جو مومن آنسو بہا رہے ہیں، ان سب کے آنسوؤں کو مولا حسین کے زخموں کا مرہم کر دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا بالخصوصاً جناب سکینہ کے صدقے میں جن کی جو خواہشیں ہیں وہ خواہشات پوری ہو جائے۔ پروردگارا تجھے واسطہ اجڑی ہوئی رباب کے صدقے میں جن کی گودیاں اجڑی ہیں ان کی گودیوں کو آباد کر دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ شام غریباں میں جلتے ہوئے خیمے کا جن کے گھر نہیں انہیں گھر عطا کر دے۔ پروردگارا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ کہ جن کے ذریعے یہ مجلسیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے کہ جو بھی مومن آن لائن اس مجلس کو سن رہے ہیں ان تمام مومن اور مومنات کی تمام پریشانیاں بحق باب الحوائج دور کر دے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا کہ جن رزق میں تنگی ہے انہیں کشادگی رزق عطا کر دے۔ بار الہ جو قرض دار قرض مسلم کے صدقے میں ان کے قرض ادا کر دے۔ پروردگارا ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دے۔ بار الہ ہمیں موت تب تک نہ آئے جب تک زیارت کربلا اور شام نہ ہو جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا کہ آخری سانس تک ایمان والا بنائے رکھنا۔ باب الحوائج کے صدقے میں بار الہ ہم سب کی ہر دلی حاجات کو پورا کر دے۔ پروردگارہ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین ابن علی امام مہدی آخر الزماں کا ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل انکا انت السمیع العلیم۔